ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగద్పతే ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం శ్రీ సత్యసాయి గణాధిప. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అనంత ప్రేమమూర్తి మన బంగారు తండ్రి పాద పద్మములకు హృదయపూర్వక పాదాభివందనములు. ఏఎస్పి అధినేత యజ్ఞ నిర్వాహకులైన మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారి దంపతులకు హృదయపూర్వక పాదాభివందనములు. సాయి ఆత్మబంధువులందరికీ ప్రేమపూర్వక హృదయపూర్వక సాయిరాం. ఈ రోజు మన ఏఎస్పి ప్రయాణం 1562 రోజు పంచాంగం 7-10-24 శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే దక్షిణాయన పుణ్యకాలే శరదృతువు ఆశ్వీజ మాసం శుక్లపక్షం సోమవారం ఇందువాసరే పంచమీ తిథి అనురాధ నక్షత్రం. కార్యక్రమంలో ముందుగా మోక్షిత 10 minutes వేదం చదువుతుంది. నెక్స్ట్ ఆరాధ్య బిల్వాష్టకం చదువుతుంది. తర్వాత సత్యసాయి దివ్యజ్ఞాన యజ్ఞంలో భాగంగా ప్రతి సోమవారం జరిగే మన రుద్ర ప్రవచనంలో ప్రవచనకర్త పూజ్యులు శ్రీమాన్ డిఎస్ శాస్త్రి గారికి లక్ష్మీనారాయణ గారి దంపతుల తరఫున మనందరి తరఫున హృదయపూర్వక స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ వేదం అష్టకం అయిన తర్వాత సార్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సాయిరామ్. మోక్షిత స్టార్ట్ చేయండి. गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्च राम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो अहं सोमामाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टा रमुतपूषणं भगम् अहं दाधामि द्रवीणं हविष्माते सुप्राव्ये ये यजामानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानां तामा देवा व्याधदुः रुद्रा भूरिस्थात्रा भूर्या वेशयन्तीं मया सो अन्नामत्तियो विपश्यति यः प्रणीति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्तौ भक्षयन्ति श्रुधिश्रुत श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तामुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्
अहं रुद्राय धनुरातानोमि ब्रह्मद्विशेषरावेहन्त वा ऊ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं या वा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वान्तः न समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामून्द्यां वर्ष्मनोत्वं स्पृशामि अहमेव वाता इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो जिवा पर एना पृथिव्यैतावाति महीना सम्बभूव शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकाय तनयाय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृह्णान्नोऽस्माकं बोध्यविता तनूना पृतनाजितगं सहमानमुग्मग्निगं हुवेम परमात् सधस्तात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्छा आग्ने तनुवं पिप्रय स्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामविद्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं हवन् देवी जुजुषाना घृताची षग्मानो वाचमुषति शृणोतु पावीरवि कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियन्धात् नाभिरच्छिद्रगं चरणगं सजोषा दुराधर्षं गृह्णते शर्मयगं सत् इमा जुह्वाणायुष्मदानमोभिः प्रतिस्तोमगं सरस्वती जुषस्व तव शर्मन् प्रियतमे दधानाः
उपस्थेयाम शरणन्न वृक्षम् यस्ते स्थेनश्चयो यो मयो भूः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नधावसु विद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह दातवेकः सरस्वत्यभिनो ने शिवस्यः मापस्परीः पयसा मान आधक जुषस्वनः सख्या वेश्या च मात्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्मा यगं शुष्मेभिर्भिसका इवारुजत् सानुगिरीनान्तविषेभिरूर्मिभिः पारावदग्निमवसे सुवृत्तिभिः सरस्वतीमाविवासे मधीतिभिः पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः चोदयित्री सूनृतानां खेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती शिवा नश्यन्तमा मा भव सुमृडीका सरस्वती माते व्योम सन्दृशी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः साईराम साईराम त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं क्षत्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैः च अचिद्रैकोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलधानेन एकबिल्वं शिवार्पणं काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणं हिन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणं रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तटाकानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनं कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणं उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणं सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयोः यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणं तन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधश्रुतक्रतौ च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणं बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम्
एकबिल्वं शिवार्पणं सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्म पापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणं साईराम। డిఎస్ శాస్త్రి గారు. అందరికీ నమస్కారం. అంటే భజన పాటలు లేవా ఇందులో? ఇవాళ లేవు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్, బాగుంది. పాపం మంచిగా చాలా బాగా పాడింది. సో అందరికీ నమస్కారం. సో వీటిల్లో ఈ ఇన్ని రకాల వృత్తి విద్యల్లో ఆ చిట్ట చివరివి వచ్చేప్పటికి స్వని స్వభ్య, మృగేభ్య స్వభ్య స్వని శభ్య అనే మంత్రాలు మనకి కనపడతాయి. సో వీటిల్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం కొంచెం చేద్దాం. మృగయుభ్య అని చెప్పినప్పుడు అంటే పైన అనేక రకాలైనటువంటి వృత్తి విద్యల్లో నిపుణులైన వాడు తయారు చేసిన ఆ ధనుర్బాణాల్ని ఇతర జీవుల్ని చంపి తన ఆహారానికి వాడుకునే, అన్నంగా వాడుకునే ఒక ప్రక్రియ మనకు కనపడుతుంది వేటగాడు అనటంలో. వేటగాడు అనటంలో. సో దీనికి సరాసరి తనైపోయి వేటాడటం, మళ్ళీ వేట కుక్కల సహాయం తీసుకుని వేటాడటం అనే రెండు రకాల పద్ధతులు కూడా కొంచెం మనకు అందులో కనపడతాయి. అంటే సాధారణమైనటువంటి అర్థంలో భగవత్ సృష్టిలో తనతో పాటు ఉన్నటువంటి తోటి జంతువుల్ని మచ్చిక చేసి తనకు అనుకూలంగా తన జీవన భృతికై, తన జీవన విధానానికై వాటిని తర్ఫీదిచ్చి తనకి వాటిని అనుకూలంగా మలుచుకోవటం అనే ఒక ప్రక్రియ ఆ వృత్తిలో మనకు కనపడుతుంది. సూక్ష్మంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఇన్ని రకాల వృత్తుల్లో అనేక రకాల వైరుధ్యాలున్నా ఈ వైరుధ్యాలన్నిటినీ వాళ్ళు తమ వృత్తిపరంగా అంటే జీవనానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఈ వృత్తిని ప్రవృత్తిగా మార్చుకోవటం అనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. అది మానవుడికి మాత్రమే ఆ అధికారం ఉన్నది. ఇందువల్ల కర్మాధికారి కేవలం మానవుడు మాత్రమే. ఇంగిత జ్ఞానంతో ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, కారణం ఏమిటి, దాని మూల కారణం ఏమిటి అని విశ్లేషణ చేసుకుని తనకిచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ వివేకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఎనలైజ్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తి ఈ 84 లక్షల రకాల జీవరాశుల్లో కేవలం మానవుడికే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి జంతువు, సర్వసాధారణమైనటువంటి అతి చిన్న క్రీచర్ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ప్రత్యేక ప్రయత్నము చేయకుండా తన జీవనాన్ని చాలా తేలిగ్గా పోతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రతి జీవి కూడా అతి సాధారణంగా ఏ రకమైనటువంటి ప్రత్యేక ప్రయత్నము చేయకుండా తన జీవితాన్ని అంటే తిండి వరకు చేసే ప్రయత్నం సాధారణమైన ప్రయత్నం అంతే తప్ప జీవితం అంతా ఉన్న కాలం అంతా దానికోసమే ప్రయత్నం చేయటం అనే ప్రక్రియ మనం ఎక్కడ చూడం. సో ఇన్ని రకాల వృత్తుల్లో చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా తన జీవనాన్ని గడుపుకునే విధానానికి చేసే ఇది కేవలం మానవుని మాత్రమే మనం చూస్తాం. సో ఇంగిత జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు, ఆ ప్రజ్ఞ మనకు ఉన్నప్పుడు, ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో కేవలం మానవుడికే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి జీవి కూడా అతి సాధారణంగా ఏ రకమైనటువంటి ప్రత్యేక ప్రయత్నము చేయకుండా తన జీవనాన్ని అంటే తిండి వరకు చేసే ప్రయత్నం సాధారణమైన ప్రయత్నం అంతే తప్ప జీవితం అంతా ఉన్న కాలం అంతా దానికోసమే ప్రయత్నం చేయటం అనే ప్రక్రియ మనం ఎక్కడ చూడం. సో ఇన్ని రకాల వృత్తుల్లో చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా తన జీవనాన్ని గడుపుకునే విధానానికి చేసే ఇది కేవలం మానవుని మాత్రమే మనం చూస్తాం. సో
కారణాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగిన శక్తి, మనస్సు, అన్వయం చేసుకోవటం, అన్వేషణ ఇవన్నీ మానవుడికి లక్షణాలుగా ఉన్నప్పుడు, అంటే భగవంతుడి యొక్క సంకల్ప శక్తిని వీడికి ఇచ్చినప్పుడు, ఈ సంకల్ప శక్తిని, ఈ ప్రజ్ఞల్ని ఉపయోగించుకుంటూ జీవిత గమ్యం అనేటువంటి జీవితానికి ప్రవృత్తిని పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అన్న శ్లేష అర్థాన్ని దూర్వాస మహర్షి ఇందులో ఇండికేట్ చేయడంగా మనం చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఉపయోగించావా, తప్పకుండా నీకు ఫలితం దక్కుతుంది అన్న అష్యూరెన్స్ కూడా ఈ మంత్రాల్లో మనం చూడొచ్చు. సో ఈ రెండు చివరి మంత్రం యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థాల దగ్గరికి వద్దాము. ఆ అర్థాలని మనం ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. అంటే మృగయ స్వని అంటే వేట, వేట కుక్కలు అంటే వేటగాడు. ఈ మంత్రంలో మృగయ వినోద అంటే వేట, అంటే జంతువులతో పసిగట్టి వేట ఆడే విధానాన్ని మనం చెప్తంలో దీన్ని మరణాన్ని గురించినటువంటి 3 రకాల అంశాల్ని ఇందులో టచ్ చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిది, ప్రతి జీవి కాలవశత్వంతో, అంటే వాడికి టైం అయిపోయింది, చనిపోయినాడు, అంటే ఆ కాలం తీరి వెళ్ళిపోయినాడు అనే మాట కూడా మనం చాలా సాధారణంగా వింటూ ఉంటాం. సో కాలవశుడై వాడికి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుర్దాయ కాలం పూర్తి కాగానే శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం, ఆత్మ వెళ్ళిపోవటం అనే సహజ సాధారణ మరణంగా ఒక అర్థం తీసుకోవచ్చు. త్రిమూర్తులతో సహా అనంతమైనటువంటి విశ్వం మొత్తం కూడా మహాప్రళయ కాలంలో లయమైపోవటం అనే ఒక తత్వం, ఆ అర్థం తీసుకోవచ్చు. అంతకన్నా ఈ త్రిమూర్తులతో సహా సర్వం లయమైపోయినా సరే కాలరహిత స్థితి ఒకటి ఏర్పడిన తర్వాత కూడా సాక్షిభూతంగా మిగిలిపోయే తత్వం ఒకటి ఉంటుంది అన్న పరంగా ఇంకొక అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 రకాల అర్థాలు ఈ మృగయ వినోద అనే దానిలో ఎట్లా మనకి అర్థమవుతాయి అనేది కొంచెం పరిశీలించి చూద్దాం. ఇప్పుడు వేటకి, వేటగాడికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? సో మహాభారతంలో ధర్మరాజుకి వేసిన ఎక్సెప్రెషన్లు ఒకసారి కనుక గుర్తు చేసుకునేటట్టే, అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైంది ఏది అన్న ప్రశ్నకి అతను చెప్పిన సమాధానం, ప్రతినిత్యం లక్షలాది జీవులు యమసదనానికి పోతుంటే ప్రతివాడు తనకి మాత్రం తనని ఒక ఎక్సెప్షన్ కింద భావించి అదేదో మిగతా వాళ్ళకి జరుగుతుంది, మనకి ఇంకా టైం రాలేదులే అన్న ఒక అజ్ఞానంలో కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. దాని ఇంత జరుగుతున్నా, తన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్న ఒక గమనించలేని మరుపుని, ఎరుక బదులు మరుపుని అనుభవించడం అనేది మనం ప్రత్యేకంగా చూస్తుంటాం. ఇంతకన్నా ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏముంటుంది అంటాడు. సో అంటే ఏమన్నమాట అర్థం? మరణం అనేది అత్యంత సహజం అనే భావిస్తూ దీన్ని మనం చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటాం. అది ఇంకా మన దాకా రాలేదులే అన్న ఒక భావంలో ఉండటం, ఒక రకమైన అజాగ్రత్తతో ఉండటం అనేది కూడా మనం ఇందులో. ఒక క్షణం, someone is calling. కాల్ అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ యూ బ్యాక్. సార్ వాయిస్ వినపట్లేదు మధ్యలో. శాస్త్రి గారు వినిపించట్లేదు సాయిరామ్ సార్. మాట్లాడద్దు మీరు ఎవరు. సార్
సో ఆ విధంగా మనం మర్చిపోయిన విషయాలు మనకి జ్ఞప్తి చేయడానికి భగవంతుడు అవతరిస్తుంటాడు. ఇప్పుడు ఈ విషయంలో కావచ్చు, మరణం కావచ్చు, మనం ఒకసారి ప్రస్తావన చేసుకున్నాం. పక్కన దొంగలు పడితే మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటాం, తలుపులు వేసుకుంటాం, లాగరు. చెన్నైలో అయితే పగలపూటి తాళాలు వేసుకుంటుంటాం. సార్ మీ మాట వినపట్లేదు సార్. అదే నేను అది కట్ అయిపోయింది. ఎట్లా ఇప్పుడు వినపడుతుందే? లేదు, మీరు ఎక్కడ ఆపారో నేను చెప్తాను, అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయండి. చేస్తాను 1 సెకండ్. అంటే మీరు చెప్పిన పర్లేదు, మీరు మేము అంటే యూ స్టాప్ దట్. మరణం అనేది చాలా సహజము, బట్ సో క్యాజువల్, అజాగ్రత్తతో ఉంటాం అని అక్కడ ఆపేశారు. ఇప్పుడు వినపడుతోంది కదా? యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మరణాన్ని గురించి మనం చాలా అజాగ్రత్తగా ఉంటాం. సో దీన్నే ఇంతకన్నా ఆశ్చర్యం ఏముంది అని ధర్మరాజు మనకి చెప్పటం, ఎక్స్ప్రెషన్లో సమాధానంగా చెప్పటం మనం చూడొచ్చు. సో ఈ మంత్రంలో మనకి ఇచ్చే సంకేతం ఏమిటంటే, ప్రతి వ్యక్తి కూడా మరణం అనేది ఒక రొటీన్. మృగయ వినోద వేట అనేది ఈ వేటగాడు చేసే దీన్ని మొట్టమొదట జంతువుని చంపేదానికి వేటగాడు చేసే ప్రయత్నాన్ని వాడిని తొలి వేటగాడు అనొచ్చు. అంటే జంతువుని మనిషి చంపుతున్నాడు, ఈ మనిషిని ఇంకేదో చంపుతోంది. అంటే ఈ సిరీస్ ఇట్లా సాగుతోంది కాబట్టి చివరికి ఈ మొత్తానికి ఆధారమైనటువంటి త్రిమూర్తులతో సహా సర్వం కూడా అంతమైపోతున్నారు. ఈ చైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కనుక ఒకసారి చూసి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసేటట్టయితే, అంటే దూర్వాస మహర్షి మనకి ఏం హింట్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో ఈ మృగయ వినోదాలు వేటకి సంకేతం. ఆ వేటగాడు చేసే అంటే మొట్టమొదటి జంతువుని వేట చేసేవాడిని ప్రాథమిక వేటగాడు అనుకునేటట్టయితే, ఆ ప్రాథమిక వేటగాడికి మృగాల్ని ఆచూకీ పట్టించేది వేట కుక్క. అంటే వేటగాడు వేట కుక్క వీటి సంబంధం ఏమిటంటే, ఆ వేట కుక్క ఆ మృగాన్ని వెతికి వీడికి పట్టిస్తే అది చంపటం, లేకపోతే వీడు చంపటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ వేట కుక్కని తన అదుపులో ఉంచుకుని నడిపేది ఉత్తమ స్థాయి వేటగాడు అనుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని అన్వయం మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు మొట్టమొదట వేట అనేది సృష్టిలో మనని సంహరిస్తున్నవాడు యమధర్మరాజు అని మనం మరణానికి అధిపతి అయిన యమధర్మరాజు అనుకునేటట్టయితే, ఈ మరణం అనేది ప్రతివాడికి వస్తుందే. 10 మంది ఉన్నారు, 10 మందిలో ఒకటికే ఎందుకు మరణం వస్తుంది? కొంతమందికే వస్తుంది, కొంతమందికి రావటం లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఈ మరణాన్ని నిర్ధారణ చేసేవాడు, కాలస్వరూపంగా నిర్ధారణ చేసే శక్తి ఇంకేదో ఉన్నది. అంటే వేట కుక్క జంతువుని పసికట్టి దాన్ని సూచించినప్పుడు దీన్ని వేటగాడు దాన్ని చంపుతున్నాడు. అంటే కాలం అనేది ఎవరికి తీరిపోతుందో ఆ కాలం యొక్క సూచన ప్రకారం వీడికి కాలం తీరిపోయింది అని సూచించగానే యమధర్మరాజు వాడికి మరణ శాసనం ఇస్తున్నట్టు. ఈ మాదిరి అన్వయం చేసుకునేటట్టయితే మొట్టమొదటి వేటగాడు యముడి కింద, ఆ యముడు చంపడానికి కారణం వాడికి కాలం తీరిపోవటం అన్న కాలం యొక్క నిర్ధారణ మూలంగాను అని అర్థమవుతుంది. పోనీ ఈ కాలం శాశ్వతమా? కొంతకాలం పోయేటప్పటికి మహాప్రళయం అంటున్నారు. ఆ మహాప్రళయంలో ఈ సృష్టి స్థితి లయాలకి సంబంధించిన సమస్తం కూడా లయమైపోతుంది. అంటే కాలం లిమిటెడ్గా ఏ కాలం అయితే మానవుడికి ఆయుర్దాయపరంగా ఏ కాలం అయితే మానవుడికి ఇచ్చాడో ఆ ఉన్నటువంటి కాలంలోనే కాలానికి అధిపతి అయ్యి ఈ కాలం మొత్తాన్ని శాసించే కాలుడు లేదు కాల దర్ప దమనుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాలపతిని పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? కాలం దాటిపోయినాక మనం చేయగలిగింది ఉండదు. సో కాలంలోనే, అంటే కాలం తీరిపోయే లోపలే ఆ కాలపతిని పొందే ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది అన్న సంకేతాన్ని ఇందులో చూడొచ్చు. సో యమధర్మరాజుని మనం పరిశీలన చూసేటట్టయితే తనకిచ్చిన ప్రభుత్వం అంటే నియమిత ధర్మం, యమధర్మరాజు అనే యమనియమాది వాటిని సంపూర్ణంగా పాటించేవాడిని యమధర్మరాజు అంటాం. యాక్చువల్లీ యమధర్మరాజే నచికేతుడికి దీని గురించి ఆత్మతత్వాన్ని గురించి మనకి చెప్పడం కూడా మనం చూస్తాం. తనకిచ్చిన ప్రభుత్వ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిధిలో నియమితమైనటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిష్పక్షపాతంగా ఏ రకమైనటువంటి మమత లేకుండా సంపూర్ణమైనటువంటి సమత్వంతో అనుబంధరహితంగా కఠినమైనటువంటి సమయపాలనతో సమవర్తి అనే పేరు పొంది
ఇది మొత్తం నడిపే ప్రక్రియని ఆ ప్రక్రియకి ప్రభు యమధర్మరాజు అంటాం. ఈ యమధర్మరాజు అనేది ప్రాథమిక వేటగాడికి సంకేతం. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేది స్వని, అంటే వేట కుక్క అంటాం. ఈ కుక్కని గురించి ఏం చెప్తాము? భో భైరవం కాలభైరవం అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాం. ఈ కుక్క అనేది కాలానికి సంకేతం. అనేక రకాలైనటువంటి సంకేతాలు సాంకేతికంగా మనం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అంటే కాలం తీరిన వాడిని యమధర్మరాజు యమసదానికి తీసుకుపోతాడు. దానికి అంటే ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు కాకుండా ఆ యమధర్మరాజుకి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నటువంటి కుక్కని, అంటే వేటగాడికి మార్గనిర్దేశం చేసిన కుక్కని యమధర్మరాజుకి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నటువంటి కాలస్వరూపమైనటువంటి చతుర్థ బ్రహ్మగా మనం ఆ కుక్కని మనం భావించవచ్చు. సో మృగయ స్వని, మళ్ళీ మృగయ కాలకాలుడు. ఈ కాలానికి మళ్ళీ అంతం చేసే శక్తి ఎవరికి ఉన్నది? ఈ కాలాన్ని సృష్టించినటువంటి పరబ్రహ్మకి మాత్రమే ఉన్నది. పంచకృత్యాల కోసం పంచబ్రహ్మల్ని నియమించినవాడు పరబ్రహ్మ. ఈ పంచకృత్యాలు ఏమిటి? సృష్టి, స్థితి, లయ, తిరోధాన, పునఃసృష్టి. ఈ 5 కార్యాలు నిర్వహించేదానికి 5గురు బ్రహ్మల్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ 4వ బ్రహ్మ యొక్క స్థానాన్ని కాలం అంటున్నాము. ఆ కాలం యొక్క నియంత్రణలో యమధర్మరాజు తన పని పూర్తి చేసుకుంటూ ఏ జీవులకి కాలం పూర్తయిపోతుందో ఆ వాటిని వేటాడుతున్నాడు. అంటే వేట కుక్క పరంగాను. సో ఈ యమధర్మరాజు కూడా సమయపాలన చేసేదానికి ఈ కారణమైంది ఎవరయ్యా అంటే ఆ చతుర్థ బ్రహ్మ. చతుర్థ బ్రహ్మ కన్నా సుపీరియర్ అయినది శూన్యము. ఆ మొత్తం ఈ 5గురు బ్రహ్మలకి ఆధారభూతమైన పరబ్రహ్మ వీళ్ళందరినీ శాసిస్తాడు. ఆయన యొక్క శాసనం మూలంగా కాలంతో సహా సర్వం లయమైపోతాయి. కాబట్టి ఆయన మీద నీ దృష్టి పెట్టి నీ కాలం తీరిపోయే లోపలే ఆయన్ని పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అన్న మాటని అన్న పరంగా దీని మృగయ స్వని మృగయ అంటే ప్రాథమిక వేటగాడు, వేట కుక్క, అంతిమ వేట, చివరి వేట. ఈ మాదిరిగా దీన్ని మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో దీనికోసం స్వామి ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని, చాలా కొద్ది మందికి ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఒక సందర్భంలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామేమో కూడా. TBT, థాట్, బ్రీత్, టైం. మొదటి T స్టాండ్స్ ఫర్ థాట్ ఆర్ మైండ్, ఆలోచన, ఆ T. రెండో మధ్యలో ఉన్న B స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రీత్, ప్రాణాయామ, యమనియమ సాధన వగైరా వగైరా. ఆ మూడోది T అక్షరం, ఇంగ్లీష్లో ఉన్న అక్షరం T, టైం. సో కాలో గచ్చతి నశ్యత్యాయు యావద్గేహే తిష్టతి వాయు అని ఆదిశంకర్ల వారు అంటారు. కాలం ఎవరి ప్రలోభానికి లొంగకుండా తన పని తను చేసుకుంటూ పోతూ త్రిమూర్తులనైనా సరే సమయం వచ్చినప్పుడు కబళించేస్తుంది. కాబట్టి కాలానికి అందరూ లోబడి ఉండవలసిందే. సో ఈ కాలాన్ని అధిగమించడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి కాలాన్ని అధిగమిస్తే కానీ మనం కాలాతీతుడిని చేరలేం. కాబట్టి ఈ కాలాన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి అన్న ప్రశ్న. సో కాలాన్ని అధిగమించేదానికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులకే సాధ్యం కానప్పుడు మామూలు మానవుడిని నాకెట్లా సాధ్యం అవుతుంది అని నీరసపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు సుమా. నీలో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వం ఆత్మగా నీలోనే ఉన్నది. ఆ పరబ్రహ్మం చేరేదానికి నువ్వు చేస్తున్న టెక్నికే ఒక్కసారి సృష్టిలో నువ్వు ఏర్పడంగానే నీ ప్రాణశక్తి నీలో ప్రవేశించిన విధానం చూసేటట్టయితే ఆ పరబ్రహ్మ తత్వమైనటువంటి ఓంకారమే సోహం రూపంలో శ్వాసగా నీలో ప్రవేశించంగానే చేతులు కాళ్ళు కదలటం మొదలుపెట్టినాయి. అంటే ప్రాణశక్తి అంటే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపమే. సోహం అనేది సదాశివ తత్వము. సోహం దాన్నే హంస స్వరూపం. సోహం ఇది సదాశివ అనే కారిక ఆల్రెడీ మనకు మంత్రం ఉన్నది. కాబట్టి సదాశివ తత్వానికి లోబడి కాలతత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సోహం తత్వంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని, ఆ ప్రాణశక్తి యొక్క ఊర్ధ్వగతి అధోగతి ప్రయాణాన్ని సక్రమంగా అర్థం చేసుకుని యమనియమాలతో దాన్ని కనుక సాధించేటట్టయితే మనస్సు స్థిరమవుతుంది. మనసు ఎవరికైతే స్థిరమవుతుందో ఆ స్థిరమైన మనస్సు ఉన్నవాడికి ప్రపంచం అనేది ఉండదు. ప్రపంచానికి మనకి ఉన్న సంబంధం కేవలం మనస్సు మాత్రమే. గాఢ నిద్రలో మనకి ప్రపంచం లేదు.
మెలకు కాగానే మళ్ళీ ప్రపంచం అంటుకుంటోంది. సో ఈ గాఢ నిద్ర స్థితిని మనం మెలకువలో కనుక పట్టుకు రాగలిగేటట్టయితే, అంటే గాఢ నిద్రలో ఏ స్థితిలో మనం యొక్క అనుభూతి అంటే ప్రాణం ఉన్నది, నేను అనే చైతన్యం ఉన్నది, కానీ దేనికి అంటుకోవటం లేదు. ఆ స్థితిని మనం మెలకువ స్థితిలో కనుక పట్టుకు రాగలిగేటట్టయితే, అనుభవించగలిగేటట్టయితే ఈ ప్రపంచము ఈ కాలము మన ఏమీ చేయలేదు అన్న సంకేతాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా స్వామి టీబీటీ అన్న ఒక మాటలో చెప్పేశారు. సో అంటే కాలాన్ని మనం పట్టుకోలేం, మనసుని పట్టుకునేదానికి దాదాపు అసాధ్యంగా ఉంటుంది, అనుక్షణం పరిగెత్తిపోతూ ఉంటుంది. మనసుని పట్టుకోలేం, కానీ బ్రీత్ని కొంతవరకు మనం పట్టుకోవచ్చు. మన శరీరాన్ని కనుక మనం గమనించుకునేటట్టయితే మన శరీరంలో 3 రకాల అవయవాలు, 3 రకాల స్పందనలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఏమిటవి? మన ప్రయత్నం లేకుండా వాటంతా పనిచేసుకుంటూ పోయే అవయవాలు కొన్ని, అంటే కొన్ని భాగాలు కొన్ని. గుండె కొట్టుకోవటం, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్తే వినటం, మనకు శ్వాస మీద కూడా ఆధారపడి ఉండేవి. వాటి పని అవి చేసుకుంటూ పోతే డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్. కొన్ని పనులు కేవలం మన మనో నియంత్రణలో ఉంటాయి. కూర్చోవటం, నుంచోవటం, నడవటం, ఇవన్నీ మన మనో నియంత్రణలో ఉంటాయి. కొన్ని పనులు నియంత్రణ ఉండి ఉండకుండా ఉంటాయి. మనో నియంత్రణలో ఉన్నట్టుంటే కానీ ఉండవు. కనురెప్ప పట్టడం, లేదు గాలి పీల్చడం. గాలి పీల్చడం మనం కొంతసేపు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆపచ్చు, ప్రయత్నపూర్వకంగా కొంతసేపు ఆపచ్చు, తర్వాత అప్రయత్నంగా మనం నోరు తెరవడం, ముక్కు తెరవడం, గాలి పీల్చడం జరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఈ మధ్య అటు ఇటు కాకుండా మన ప్రయత్నంలో ఉండి ఉండకుండా ఉన్న వాటిలో ప్రధానమైనది శ్వాస. ఈ శ్వాస ద్వారా ప్రయత్నం చేసి యమనియమాది యోగాంగ మార్గంలో దాన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా మనసుని అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారా? మనసు అదుపులోకి వచ్చిందంటే వాడికి ప్రపంచం యొక్క భావన పోతుంది. ప్రపంచం ఎప్పుడైతే ఆ భావన పోతుందో కాలం మీద వాడికి ఆధిపత్యం వస్తుంది. లేదు, సాంకేతికంగా సైంటిఫిక్గా మనం దీని గురించి ఆలోచించాలంటే ఎట్లా కాలం యొక్క ప్రభావం మూలంగా మానవుడు తన అనుభవాలను పొందుతాడు, రాబోయే జన్మ, ఉత్తర జన్మ, ఈ రకరకాలుగా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎట్లా దీన్ని మనిషి చనిపోయిన తర్వాత శరీరంతో చేసిన అనేక కర్మలు వాడిని ఎట్లా పట్టుకుని రాబోయే జన్మకి ఎట్లా అంటిస్తాయి, వీటి పరంగా రాబోయే జన్మ ఎట్లా ప్రభావితం అవుతుంది అన్న దానికి సైంటిఫిక్గా మనం ఇట్లా ఆలోచించవచ్చు. కాలం యొక్క గమనాన్ని కాంతి యొక్క వేగంతో మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. 1,86,000 మైళ్ళు సెకనికి ప్రయాణం చేసే కాంతి ఎంత వేగవంతమైంది అంటే మన ఊహకు అందదు. అంత వేగంగా అది ప్రయాణం చేస్తుంది. కాబట్టి E=mc² అన్నటువంటి ఈక్వేషన్లో ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించింది, కొంచెం ద్రవ్యం నాశనమైనా సరే దానిలోంచి ఉత్పన్నమయ్యే శక్తి అఖండమైన శక్తి. అదే ఆటం బాంబు మొత్తానికి, ఆ థియరీకి కారణభూతమైనటువంటి ఈక్వేషన్. సో అందువల్ల అత్యంత వేగవంతమైనది కాంతి. కాబట్టి ఈ కాంతి యొక్క వేగాన్ని 1,86,000 మైళ్ళు పర్ సెకండ్ అనుకుంటే, మనస్సు యొక్క వేగం అంటే ఈ కాంతి యొక్క వేగానికి మన ఆయుర్దాయానికి, అంటే మనం ఇవాళ 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు అని ఏ వయసు అయితే మనం చెప్పుకుంటున్నామో, దీనికి కాంతి యొక్క వేగానికి ఉన్నటువంటి లింకు, కాంతి వేగానికి లోబడి మన శరీరం డికే అవుతుంది. కాబట్టి కాంతి వేగం బట్టి మన వయో నిర్ధారణ అవుతోంది. అంటే ఒక వ్యక్తి కనుక కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ సంపాదించేటట్టయితే వాడికి 40 ఏళ్ళు కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే ఆ 40 ఏళ్ళు వాడి అకౌంట్లో చేరవు. అంటే 40 ఏళ్ల వాడు, ఒక 50 ఏళ్ల వాడు కాంతి వేగంతో ఒక 40 ఏళ్ళు ప్రయాణం చేస్తే వాడు 40-90 కాకుండా 40-50లోనే ఉండిపోతాడు అని. సపోజ్ కాంతి ఇంత వేగవంతమైంది, మన శరీరాన్ని ఆ మాదిరిగా నియంత్రిస్తోంది, శరీరం యొక్క వయస్సుని నిర్ధారిస్తోంది అని మనం అనుకునేటట్టయితే, మనస్సు యొక్క శక్తి చూడండి, మనోవేగం అనేది కాంతి వేగం కన్నా కొన్ని కోట్ల రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంత ఎక్కువ వేగంగా ఉన్నటువంటి మనసులో మొట్టమొదట క్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాతనే శరీరంతో మనం చేసే కర్మలు స్టార్ట్ అవుతాయి. మనం చేసే మంచి కర్మ కానీ, మనం చేసే చెడు కర్మ కానీ శరీరంతో చేసింది పక్కవాడికి కనపడుతుంది, కానీ మన మనసుతో చేసింది మనకి కొంతవరకు అర్థం అవుతుంది. మనకు అర్థమైనా కాకపోయినా భగవంతుడికి పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది. దాన్నే మనోకర్మ అన్నారు. సో ఈ మనోకర్మ
ఎంత వేగమైనటువంటి మనసుతో మనం చేశాం కాబట్టి దానికన్నా చాలా తక్కువ వేగంతో ప్రయాణం చేసే కాంతి శరీరాన్ని మాత్రమే తన అదుపులో ఉంచుకోగలుగుతుంది. కానీ మనసు చేసినటువంటి పనులని, ఆ మనసు పోగు చేసుకున్నటువంటి సంకల్ప వికల్పాల్ని ఏమాత్రం నాశనం చేయలేదు. అందువల్ల శరీరం కాంతి వేగంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే శరీరం నశించిపోయినా కూడా మనసుతో చేసిన సంకల్ప వికల్పాత్మకం ఏవైతే ఉంటాయో అవి నశించకుండా క్యాప్సూల్ ఫార్ములా మిగిలిపోతాయి. కాబట్టి ఆ క్యాప్సూల్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ మనో సంకేతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మనో సంకేతాలకి అనుగుణమైనటువంటి ఒక శరీరాన్ని, దానికి తగ్గ మనసుని పట్టుకుని ఇదే ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక శరీరాన్ని సంగ్రహించుకొస్తుంది. సంగ్రహీతృభ్య అనే మాట ఈ మంత్రంలో 6లోనో 7లోనో మంత్రంలో మనం చూస్తాం. అంటే ఆత్మ అనేది అత్యంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ ప్రాణశక్తి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైన మూలకాల్లో అవసరమైనటువంటి మూలకాలన్నీ సంగ్రహించుకొచ్చి ఈ శరీరాన్ని తయారు చేసి నీకు ఇచ్చింది ఎందుకయ్యా అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి శరీరాన్ని పొందకుండా ప్రయత్నం చేసేదానికి దీన్ని టాబ్లెట్ గా వాడుకో. స్వామి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే తలకాయ నొప్పికి టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నావు. ఎందుకు టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నావు అంటే సాధారణ సమాధానం ఏమిటి? తలకాయ నొప్పిగా ఉంది, టాబ్లెట్ వేసుకున్నాను. దాన్నే యోగపరంగా లేకపోతే జ్ఞానపరంగా చెప్పే సమాధానం ఇంకోసారి టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా ఉండేదానికి ఇప్పుడు టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నాను అంటే ఆ మాదిరిగా ఆలోచించినప్పుడు అనేక రకాలుగా ఈ ప్రకృతి నుంచి సంగ్రహించుకొచ్చినటువంటి మూలకాలతో ఈ శరీరాన్ని మనకి తయారు చేసి ఆత్మ మనకి ఇచ్చిన కారణం ఏమిటంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ అవసరం రాకుండా చూసుకోనాయనా, దీన్నే లాస్ట్గా చేసుకో అన్న సంకేతాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఈ మంత్రం మనకి ఇండికేట్ చేస్తోంది. సో ఈ కాలానికి అతీతమైనటువంటి అంటే కాంతి కన్నా చాలా వేగంగా ప్రయాణం చేసే మనోకర్మల్ని శరీరపరమైనటువంటి ఏ ప్రక్రియ నియంత్రించలేదు. కాబట్టి ఆ మనసుతో చేసిన కర్మల్ని ఆధారం చేసుకుని మళ్ళీ మరుసటి జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ మరుసటి జన్మని అవాయిడ్ చేయాలంటే చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఇప్పుడే ఈ జన్మలోనే మనసుతో సహా కలిపి త్రికరణ శుద్ధిగా చేయవలసి ఉంటుంది అన్న సంకేతాన్ని ఇందులో మనం చూడొచ్చు. దీనికే స్వామి మనకి ఏం చెప్పింది? ఉన్న కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఇంకో మాట చెప్పారు స్వామి, అవతార పురుషుడికైనా 24 గంటలే కాలం, ఆ ఉన్న కాలంలోనే సమస్తం చేసుకోవాలి, నాకు టైం లేదనే మాట అనకూడదు అన్న మాటలో కూడా స్వామి చెప్పిన మాటలో కూడా ఈ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కాల ముడు అనువాకం అనేదాన్ని మనం కాల అనువాకం అని చెప్పుకొని అందులో సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏవేవైతే అందులో చెప్పబడ్డాయో వాటన్నిటినీ మూడో అనువాకం సాక్షాత్ రుద్రుడి యొక్క దర్శనం. ఆ రుద్ర దర్శనంలో కాలాన్ని గురించి, కర్మని గురించి, జన్మని గురించి, సంచిత ఆగామి ప్రారంధ గురించి అనేక రకాలుగా చెప్పిన వాటి యొక్క సారాంశం మొత్తాన్ని కూడా దూర్వాస మహర్షి, అంశావతారైన దూర్వాస మహర్షి ఈ అనువాకంలో దాన్ని ధృవీకరించి దాని యొక్క జాగ్రత్త తీసుకోమన్న సంకేతంగా దాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు అని మనం అనుకోవచ్చు. దీనికి ఉదాహరణగా చూడండి, భగవత్ సంకల్పానుసారం మార్కండేయ మహర్షి 16 సంవత్సరాల వయసే. కానీ ఆ 16 సంవత్సరాలు కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం మూలంగా ఆయన ఎక్వైర్ చేసిన అఖండమైనటువంటి వేటగాడు యముడు అనేవాడు, ఆ యముడిని నడిపించే కాలబ్రహ్మ అనేవాడు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ పరబ్రహ్మకి దాసులు. కాబట్టి ఆ పరబ్రహ్మని పట్టుకున్న వాడికి ఈ కాలం గాని ఈ వేటగాడు గాని ఏమీ చేయలేదు. ఆ ప్రయత్నం ఈ కాలంలోనే చేయాలి. బ్రహ్మాండమైన ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మార్కండేయ మహర్షి. కేవలం 16 సంవత్సరాల వయస్సు. ఈ 16 సంవత్సరాల వయసులోనే లౌకికంగా చిరంజీవిత్వాన్ని సాధించగలిగాడు. సాక్షాత్ శంకరుడు 36 సంవత్సరాలు చేయవలసిన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. కానీ ఆయన శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే శరీరానికి నిజంగా పెద్దగా వాల్యూ లేదు. కానీ ఆ శరీరం లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము.
అందువల్ల శరీరం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు చూపిస్తూ శరీరం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని కాలం యొక్క ఇంపార్టెన్స్కి లోబడి మనం తెలుసుకొని మనం చేసే ప్రయత్నాలు చేయాలి. అట్లా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అన్న దానికి సంకేతమే 16 సంవత్సరాల వయస్సుని శివ సంకల్పానుసారం పొంది అదే శివ సంకల్పానుసారాన్ని తిరగరాయించుకుని 7 కల్పాలు అంటే 7గురు బ్రహ్మల్ని చూసే స్థితి పొందినటువంటి మార్కండేయుడు వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే ఆ సాధారణమైన యముడు, ఆ యముడిని గైడ్ చేసే కాలం, ఆ కాలాన్ని గైడ్ చేసే కాలాతీత పరబ్రహ్మ, ఈ మూడిటి యొక్క సమన్వయం మనకి మార్కండేయుడి యొక్క జీవితంలో లౌకికమైనటువంటి జీవన పరంగా కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. సో దీనికి మార్గాలు ఏమిటి అనేది మనం కనుక కొంచెం ఆలోచన చూసేటట్టయితే స్వెని అన్నాడు. స్వెని అంటే కుక్క యొక్క ప్రాధానిక మనం అనేక రకాల అంతకన్నా ఒక మంత్రంలో మనం చెప్పుకున్నాం. పుష్టి అనుకో, పుష్టిపతి రెండో అనువాకంలో. ఈ పుష్టులు ఏమనుకున్నాం? ప్రాథమిక పుష్టుల్ని అనువంశిక పుష్టులు అన్నాం. ఏనుక్కి సహజంగా బ్రహ్మాండమైన శరీరం, అఖండమైన బలం, చిరుతపులికి అఖండమైన వేగం, చేపకి సహజంగా ఈత కలగటం, అట్లా ఈ కుక్కకి సహజంగా విశ్వాసం అనేది దీని యొక్క సహజ లక్షణం. ఈ విశ్వాసం అనేది సహజ లక్షణం. ఈ అనువంశిక పుష్టి దానికి వచ్చింది, అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం దానికి అనువంశిక పుష్టిగా వస్తుంది. అట్లా భగవంతుడి మీద నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా? అనుక్షణం అనేక రకాల రూపంలో ప్రకృతి ద్వారా నీ ప్రతి క్షణం సుఖమయం అయ్యేదానికి, నీ జీవితం కంటిన్యూ అయ్యేదానికి అనేక రకాలుగా భగవంతుడు అనేకం ఇవ్వటం ప్రతివాడు చూస్తున్నాడు. ఎంతమంది గమనిస్తున్నారు? గమనించిన తర్వాత ఎంతమంది దాని మీద దృష్టి పెట్టి తన కృతజ్ఞతని, తన విశ్వాసాన్ని భగవంతుడికి చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఆ చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళలో త్రికరణ శుద్ధిగా ఎంతమంది చేస్తున్నారు? ఈ మాదిరి అన్వయం మనం చేసుకునేటట్టయితే త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి సమస్తానికి సంపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతి భావంతో నీ విశ్వాసాన్ని, కృతజ్ఞతని చూపించుకునే విధానం అనే ఆ లక్షణం అనేది మొట్టమొదటి నీకు ఉంటేనే ఆ కాలాతీత పరబ్రహ్మ యొక్క అనుగ్రహం పొందేదానికి బేసిక్ స్టెప్లోకి మొదటి మెట్టు ఎక్కగలుగుతావు అనే సంకేతాన్ని ఈ స్వెని అనే ఒక మాటలో ఆయన మనకి ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. అంటే లౌకికంగా మన స్వామి కూడా చెప్తారు, ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న ఖర్చు కింద పెడితే ఎవడన్నా తీసిస్తే మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం. ఇన్ని రకాలుగా ప్రకృతించి మన జీవనమే ప్రకృతి మీద ఆధారపడింది. అనేక రకాలుగా పొందుతూ ఎంత కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నాము. దీనికే పంచరుణాలు, ఆ పంచరుణాలు తీర్చుకోకపోతే వాటి మీద రుణపడి ఉంటాము అనే పరంగా పంచరుణాలు తీర్చుకునే కొన్ని ప్రక్రియలు కూడా మన ధర్మం చెప్తుంది. ప్రపంచంలో ఇంకే ధర్మం వీటి గురించి మాట్లాడదు. అంటే ఎంత సిస్టమేటిక్గా దీన్ని ఏర్పాటు చేసి మన పురోగతికి మెట్టుగా ఎట్లా ఎక్కి పైకి పోయేదానికి భారతీయ సంస్కృతం ఏర్పాటు చేసింది అనేది ఈ మంత్రాల్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ మరణానికి సంకేతంగా యమధర్మరాజు దానికి మార్గదర్శిగా కాలం అని అనుకున్నప్పుడు ఈ కుక్కలో ఇంకొక లక్షణాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? భైరవం అంటాం. భైరవనాదం, భో భో భైరవం, కాలభైరవం అనే మాట చెప్తారు. అంటే భైరవ శక్తులు అంటే ఏమిటి? మానవుడి కంటికి కనబడిన ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రజ్ఞల్ని కొన్నిటిని చూసే ప్రజ్ఞ కుక్కకున్నది. అంటే మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ కలర్ మనం చూడలేం, అది చూడగలుగుతుంది. దానికే కుక్క ఏడుస్తోంది, యమభట్లు ఎవడో వస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎవడో వెళ్ళిపోబోతున్నాడు అనే మాట కూడా పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. అది మామూలుగా అరిచే అరుపు మానేసి ఒక మాదిరిగా దీనంగా అరిచిందంటే అది యమభటుల్ని చూసింది అంటే మన కళ్ళతో చూడలేని వాటిని అది చూడగలిగిన ప్రత్యేకమైన ప్రజ్ఞ. అట్లాగే మంత్రశాస్త్రంలో సాధారణ దృష్టికి గోచరించని ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవపూర్వకంగా మాత్రమే పొందగలిగినటువంటి కొన్ని ప్రజ్ఞల్ని, శక్తుల్ని పొందే వాటిని భైరవ శక్తులు అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఆ భైరవ శక్తులు అన్నప్పుడు అంటే ఈ మామూలు దృష్టికి గోచరించవు. ఆ మామూలు దృష్టికి గోచరించనివి తన యొక్క అనువంశిక పుష్టి మూలంగా చూడగలిగినటువంటి కుక్క మాదిరిగా జరగబోయే కాలంలో లేదా ఎత్తబోయే జన్మలో నీకు వచ్చే మంచి చెడుల గురించి భావించగల శక్తి నీకు ఉన్నది. కాబట్టి దాని ప్రకారం జన్మరహిత్యాని కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావా?
అంటే దీనికి ఆ ఎగ్జాంపుల్గా మనం కుక్కని తీసుకునేటట్టయితే ఆ ప్రత్యేకమైన శక్తులతో అది నిన్ను అనుక్షణం హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ హెచ్చరికల్ని నీవు పాటిస్తున్నావా? 3 అనువాకంలో కాలం చేసే హెచ్చరికలు మనం తెలుసుకున్నాం. జుట్టు తెల్లబట్టం, శరీరంలో పట్టుతో తగ్గటం, మరుపు రావటం, సహజమైనటువంటి కదలిక మందగించటం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క హెచ్చరికలు, కాలం యొక్క హెచ్చరికలు. అదే పరశురాముడు, రాముడు, లక్ష్మణుడు పరంగా ఆ సందేశాన్ని దాన్ని కూడా విశ్లేషణ చేసి అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాం. లక్ష్మణుడు కాలస్వరూపుడు, కాలస్వరూపుడు అవతార పురుషుడైనటువంటి పరశురాముడిని ఆయన కొంత మరుపు వహించటం మూలంగా చేసినటువంటి హెచ్చరికగా తులసిదాస్ మనకు అందులో చెప్తాడు. ఆ వివరాలు కూడా మనం 3వ అనువాకంలో డిస్కస్ చేసాం. వాటన్నింటినీ ఇక్కడ ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సో లౌకికంగా మనం చూస్తే కుక్క చేసే పని ఏమిటి? యజమానికి తన శత్రువులు కాదు, అంటే కుక్క యొక్క శత్రువులు కాదు, యజమానికి యొక్క శత్రువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని పసిగట్టి యజమానిని హెచ్చరించడంలో కుక్క చాలా అగ్రగామి. అందుకే దాన్ని భయంకరమైన శబ్దం చేస్తుంది కాబట్టి భైరవనాదం అంటారు. దాన్నే భో భైరవం, అంటే కాలానికి కుక్కగా కుక్కని కాలానికి సంకేతంగా భావించడంలో ఉండే అంతరార్థం దాన్ని మనం అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు కాశీ క్షేత్రంలో కూడా కాలభైరవ దర్శనం కనుక చేసుకోకపోయేటట్టయితే ఆ కాశీ యాత్ర యొక్క ఫలం నిష్ఫలం అయిపోతుంది అనటంలో దాని అంతర్గతమైన భావనాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, కాశీ అంటే శారీరకంగా భృకుటిలో మనం పొందవలసినటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అనుభూతం పొందేదానికి సాధన చేయవలసిన సెంటర్ అది. ఆ సెంటర్ దాకా మనం ప్రయాణం కనుక చేయగలిగేటట్టయితే షట్చక్రోపరి సంస్థిత 6వ చక్రం దాకా ప్రయాణం చేయటం అనేది మన వంతు సాధన. 6 నుంచి 7కి తీసుకుపోవటం అనేది భగవంతుడి యొక్క సంకల్పంతో అవుతుంది తప్ప మన ప్రయత్నంతో కాదు అనుకున్నప్పుడు, నీ వంతు ప్రయత్నం నువ్వు కాశీ దాకా పోయే ప్రయత్నం చేసావా అన్న సంకేతాన్ని, కాలభైరవుడు దర్శనం చేసుకోకపోతే కాశీ యాత్ర నిష్ఫలం అవుతుంది అనటంలో ఉద్దేశం, బతుకున్న కాలంలోనే నీకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అనుకూలమైనటువంటి కాలంలోనే నువ్వు గనక కాలాతీతుడిని పొందేదానికి ప్రయత్నం చేయకపోయేటట్టయితే ఆ కాశీ చేరలేవు. అంటే కాశీ యాత్ర ఆ భృగుటి చేరటం అనేది అసాధ్యం అవుతుంది. సో భృగుటి దాకా నీలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తిని అక్కడికి తీసుకుపోయి స్థిరం చేసే ప్రయత్నం నీ శరీరంలో ఓపిక ఉన్నప్పుడే, శక్తి ఉన్నప్పుడే నువ్వు చెయ్యి అన్న సంకేతంగా దాన్ని భైరవ దర్శనం చేసుకోకపోతే కాశీయాత్ర నిష్ఫలం. అంటే యాత్ర పాత్ర అని కూడా మనం అనుకున్నాం. ఆ పాత్రతని పెంచుకునేదానికి పాత్ర సంకేతం ఎట్లాగో కాలంలో పొందవలసిన దాన్ని పొందేదానికి సంకేతమే కాలభేద దర్శనంతో కాశీ అంటే భృగుటి దాకా చేరు, ఇచ్చిన టైంలో ఆ స్థితిని పొందు అన్న సంకేతంగా దాన్ని మనం చూసుకోవచ్చు. ఈ భైరవుల్ని కూడా అష్టభైరవ శక్తుల్ని మనం ఆహ్వానించి అష్టదిక్కుల్లోనూ నియమించి ఈ యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమాలు చేయటంలో అంతరార్థం ఏమిటంటే, ఈ కార్యక్రమం పూర్తయ్యేదాకా ఏ రకమైన విఘ్నాలు నాకు కాకుండా ఉండేదానికి నన్ను కాలస్వరూపమైన మీరు నన్ను రక్షించండి అని. అంటే ఆ కర్ణుడు ఎడం చేత్తోనే బంగారు గిన్నె ఇచ్చేయటాన్ని ఒకసారి ఇక్కడ గుర్తించుకోండి. అంటే కాలం అనేది చాలా వేగంగా, చాలా సూక్ష్మంగా మనకు తెలియకుండా తన పనులు తను చేసుకుంటూ పోతుంది కాబట్టి, సో కాలాన్ని నియంత్రించడం మనకి చేత కాదు కాబట్టి ఒక మంచి ఆలోచన కలగంగానే వెంటనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆచరించే ప్రయత్నం చేయటం అవసరము అన్న సంకేతంగా కూడా ఈ కుక్క కాలం అనే దాన్ని క్షేత్ర ఆపరంగా కూడా అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో కాశీలో ఉన్నటువంటి కాశీపతిని కూడా మనం చూసేటట్టయితే ఆయన విశ్వనాథుడు అంటారు. ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి శివుడికి. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి విశ్వనాథుడు అంటారు. అక్కడ ఉన్న శక్తిని కూడా ఏమంటాం? అన్నపూర్ణ అంటాం. అంటే దాన్ని అనుకున్నాం ఆల్రెడీ, అన్నగత జీవులకి పూర్ణత్వాన్ని ఇచ్చేదానికి, దానికి విశ్వం మొత్తానికి తన అనుభూతంలోకి పట్టుకొచ్చేదానికి ఆ ఇద్దరు ఆ క్షేత్రంలో ఉన్నారు. ఆ క్షేత్రానికి నీ ప్రయాణం అంటే మన శరీరంలో భృగుటికి నీ ప్రయాణం సరైన కాలంలో, ఇచ్చిన కాలంలో పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యి అన్న సంకేతంగా ఈ కాలభైరవ, కాశీ క్షేత్రం, కాశీ విశ్వనాథుడు
అన్నపూర్ణ, ఈ నాలుగిటిని ఆ మాదిరిగా మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో దీన్నే ఇప్పుడు మనం చూడలేని అదృశ్య స్థితుల్ని, అంటే యమభటులు కానీ, లేదు శరీరరహితమైనటువంటి కొన్ని ఆత్మల్ని కానీ, లేదు భూత ప్రేత పిశాచాది శక్తుల్ని కానీ, వాటిని కుక్క చూడగలగటం అనేదేని ఇందులో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న కొన్ని మంత్రాల్లో ఖేచరి, జలచరి విద్యలకి సంబంధించి చెప్పుకున్నాం. ఏది చేపలు పట్టేవాడు, పిట్టలు కొట్టేవాడు, ఆ మాటల్లో చెప్పుకున్న వాటి ఖేచరి విద్య, భూచరి విద్య, జలచరి విద్య ఈ మాదిరిగా మనం అనుకున్నాం. అంటే ఈ ప్రత్యేక ఆ విద్యల ద్వారా మనం పొందుతున్నటువంటి శక్తులు ఆ అజ్ఞాతంగా ఉన్నటువంటి వాటిని జ్ఞాతం, మన చూడగలిగే శక్తుల్ని పొందటంగా మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ శక్తులన్నీ కాలంలో ఉన్నాయి. ఈ శక్తులన్నీ పొందటంలో యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఖేచరి విద్య నేను సాధించాను, ఇదేదో సాధించాను, లేదు నీళ్లలో దుర్యోధనుడు ఉండటం సాధించాడు అని తృప్తిపట్టం కాదు. ఈ విద్యలతో కాలాతీతుడిని పట్టుకునేదానికి, అందులో అనుభవం లయమైపోయేదానికి, ఆ అనుభూతి పొందేదానికి ఉన్న కాలంలో ప్రయత్నం చేయండి. కేవలం అదే చదివి చావంగ నేటికి అన్న వేమన వాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. లేదు ఎన్ని విద్యలు ఉన్నా సరే, ఇప్పుడు విద్య ఏది మనం తెలుసుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకోవటమే విద్య తప్ప కేవలం భుక్తి కోసం చదువుకునేది విద్య కాదు అనటం. భిక్షాపాత్రలు, డిగ్రీల్ని భిక్షాపాత్రలుగా వాడొద్దు అని చెప్పిన స్వామి మాటని ఇక్కడ ఈ పరంగా మనం ఒకసారి మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 17 సంఖ్యగా ఈ మంత్రాలు చెప్పటాన్ని అది కూడా చిట్ట చివరి 17వ మంత్రంలో చెప్తున్నాడు. ఈ అన్ని అనువాకం 4 సంకేతం మోక్షం. ఆ చెప్తున్న మంత్రం 17వ మంత్రం. 17వ సంతాన్ని 17 అంటే 8కి సంకేతం సంపూర్ణమైన త్రికరణ శుద్ధి అయిన మానవ ప్రయత్నం. సో త్రికరణ శుద్ధితో చేసిన మానవ ప్రయత్నంతో మాత్రమే దాన్ని సాధించగలుగుతావు, లేకపోతే సాధ్యం కాదు అన్న మాటని ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా, అంటే సంఖ్యాపరంగా కూడా ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నాడో మనం చూడొచ్చు. దీన్నే కాశీ క్షేత్రం అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ జగద్గురు శంకరాచార్య వారు ఆయనకు ఒరిజినల్ గా ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఆయుర్దాయం మార్కండేయుడు మాదిరిగా 16. ఆ 16 అయితే ఈ కాలస్వరూపుడు ఈ 4 కుక్కలను వెంట పెట్టుకుని దత్తాత్రేయ రూపంలో ఎప్పుడైతే దర్శనం అవుతుందో ఆ ఇచ్చిన టైం సరిపోద్దు కాబట్టి ఆ 16కి ఇంకో 16 యాడ్ చేసి 32గా మార్చబడింది. సో ఈ 4 కుక్కలు ఎవరి అధీనంలో తిరుగుతున్నాయి? కుక్క అనేది జ్ఞానం అని అనుకోండి, కాలం అనుకోండి. ఈ 4 కుక్కల రూపంలో, అంటే కాలము, 4 వేదాలంటే జ్ఞానము, కాలము, జ్ఞానము కూడా కాలాతీతుడిని అనుసరించే ఉంటుంది సుమా అన్న సంకేతాన్ని ఆ 4 కుక్కల రూపంలో దత్తాత్రేయుడు తను అనుసరిస్తున్న విధానంగా ఆదిశంకర్ల వారికి దర్శనం ఇవ్వటం అనే దాన్ని ఇక్కడ అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో సంపూర్ణ జ్ఞానం ధ్యేయంగా, దానికి సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని మనం అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే దానికి ఆ కాల బ్రహ్మని నమ్మకంతో అనుసరిస్తే ఆ స్థితి మనం చేరగలుగుతాము. అంటే ఈ 4 వేదాలు కుక్కల రూపంలో ఆయన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. మనం ఆయన్ని ఎప్పుడైతే అనుసరిస్తామో త్రికరణ శుద్ధిగా, ఆ వేదాల్లో నుండి సమస్తమైన జ్ఞానం మనకి అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం అవుతుంది. ఈ పరంగా స్వామి చెప్పిన మాట, వేదాలు వాదం కోసం కాదు, వేదాలు జ్ఞానం అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే దానికోసం అన్న మాటని ఇక్కడ ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సో దీనికే స్వామి చెప్పిన మాట రామశ్చయనం రామాయణం అంటారు. సుందరకాండ పారాయణ చేస్తూ ఉంటాం. సో సుందరకాండ పారాయణ చేసిన, రామాయణం పారాయణ చేసిన, అందులో ఏమిటండి అనేక రకాల రూపాలను దర్శిస్తాడు ఆయన హనుమంతుడు. అత్యంత సుందరమైన స్త్రీలు, అనేక రకాల నగ్న స్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళని, అనేక రకరకాల విశ్వరూప విరూప అనే మన నామాన్ని మనం ఒకసారి వేదంలో రుద్రంలో ఉన్న నామాన్ని మనం గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే, అంతర్గతమైనటువంటి చైతన్యం కేవలం రాముడి మీద దృష్టి ఉన్నదే తప్ప ఈ విశ్వరూపుల మీద విరూపుల మీద లేకపోవటంగా, అట్లా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం పొందగలుగుతాం అన్న సంకేతంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అంటే ఎట్లా మనం అనుసరించాలి అనే మాటని స్వామి చెప్పిన మాట అది కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. నాకంటే ముందు పోవద్దు, నాకంటే వెనక రావద్దు, వెనకాల పడద్దు, చేయిపుచ్చుకుని నాతో పాటు నడవండి. అంటే కాలాన్ని సక్రమంగా అనుసరించి పొందవలసిన గమ్యాన్ని పొందు అన్న మాటని
అవతార పురుషుడు సాంకేతికంగా మనకి చెప్పినట్టుగా దాన్ని అన్వయం చేసుకోవచ్చు ఈ ఇందులో. సో ఈ మహాభారతంలో కూడా ఈ కుక్క ప్రస్తావన చిట్ట చివరికి వస్తుంది మనకి. పాండవులు, పంచపాండవులు, 4 పాండవులు, ద్రౌపది, 5 పడిపోతారు. ధర్మము కుక్క, యమధర్మరాజు. కుక్క యమధర్మరాజు అన్నారు. ధర్మస్వరూపుడు ధర్మరాజు. ధర్మాన్ని 4 పాదాలతో ఎవడైతే తన జీవితంలో నడిపిస్తాడో వాడు ఏ యుగంలో పుట్టినా కృత, త్రేత, ద్వాపర అనే మాట లేకుండా ధర్మం వాడిని వెన్నంటే ఉండి వాడిని ఎక్కడికి చేర్చాలో అక్కడికి చేరుస్తుంది అన్నది ఒక సంకేతం. ఏంటంటే ఈ కుక్క అనేది ప్రజ్ఞ కింద, అంటే కాలం యొక్క ప్రజ్ఞ కింద, కాలం యొక్క ప్రజ్ఞ ధర్మాన్ని ఎవరైతే పరిపాలిస్తాడో వాడికి అనుక్షణం చెవులో హితబోధ చేసినట్టుగా చేస్తూ వాడిని మార్గదర్శకం. కుక్క వేటగాడికి జంతువుని పసిగట్టి కుక్క ఎట్లా చూపిస్తుందో అట్లా కాలాతీతుణ్ణి ఈ కాలమే పట్టి చూపిస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే, సాక్షాత్ అవతారమూర్తి భగవాన్ సత్యసాయి బాబా మన మధ్యలోకి వచ్చారు. ఆయన శరీరం మన శరీరానికి తేడా లేదు, ఈ శరీరం కూడా మీ మాదిరిగానే చెడిపోతుందని చెప్పారు. కానీ ఆయన చూపించిన మార్గం దేని వైపు? ఈ సమస్త శరీరాలకి ఆదిభూతం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆత్మ వైపే మనకి మార్గం చూపించారు. కానీ మనకు చూపించేదానికి, మనకు అర్థమయ్యేదానికి, మనం ఆయన్ని ఫాలో కాగలిగేదానికి ఆయన ఒక శరీరంతో వచ్చారు. అంటే శరీరంతో వచ్చినా సరే ఈ శరీరానికి ఆధారమైన తత్వం ఏ మాదిరిగా భగవంతుడు మనకు చూపించాడో, కాలం అనుక్షణం ఆ కాలాతీతుణ్ణి పట్టుకునేదానికి మార్గం నీకు చూపిస్తోంది, నువ్వు గమనిస్తున్నావా అన్న ప్రశ్నని దూర్వాస మహర్షి చాలా ఇండైరెక్ట్ గా ఈ అనువాకంలో ప్రశ్న వేస్తున్నట్టుగా మనం దీన్ని అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కుక్కకి నక్షత్ర మండలానికి, అంటే వాడు చేరవలసిన స్వర్గం అంటే భగవంతుని చేరతాడు. ధర్మాన్ని పాటించిన వాడు, కాలాన్ని అనుసరించిన వాడు, కాలగమనాన్ని అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు లౌకికంగా మనం చూసిన కాలగమనం చూడండి. వేసంకాలం పంటేస్తే పండుతుందే, వర్షాకాలానికి ముందు ఆల్రెడీ నారు పెట్టుకుని వర్షాకాలం నాటితే అది పెరిగి పంటి మనకి తినేదానికి తిండి వస్తుంది. సో లౌకిక జీవితంలోనే కాలం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంత ఉన్నప్పుడు పారలౌకిక స్థితి మనం పొందగలిగేదానికి కాలం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకో అన్న 3వ అనువాక యొక్క సమగ్ర సంగ్రహ తత్వాన్ని ఒక్క మాటలో అంశావతారి దూర్వాస మహర్షి మనకి ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ కుక్కకి నక్షత్ర మండలానికి ఉన్నటువంటి సంకేతాన్ని కూడా మనం ఇట్లా చూడొచ్చు. సో మనం పాలపంతులో అనేక నక్షత్రాలు చూస్తాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నక్షత్రాలు సప్తర్షి మండలం, అరుంధతీయుత సప్తర్షి మండలంగా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. పెళ్లిలో కూడా వాళ్ళని చూపిస్తారు. కారణం ఏమిటి? ఆ మాదిరి దృష్టి, ఆ మాదిరి అలౌకికమైన దాని మీద నీ దృష్టి, జ్ఞానం కనుక ఉండేటట్టయితే సత్సంతానం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం ఉండండి. ఇవాళ మీకు పిల్లల్ని కనేదానికి మీకు ఒక అధికారం ఇస్తూ మిమ్మల్ని దంపతులుగా చేశారు. సో ఇది చాలా లౌకికమైపోయింది. అరుంధతి అంటే ఇప్పుడు దాన్ని కూడా ఒక హాస్యంగా మనం మాట్లాడుకునే పద్ధతిగా సినిమాల మూలంగా మారిపోయిన స్థితి అది. సో అంతరార్థం అది. అందులో దీన్నే మనం ఈ సప్తఋషి మండలం +1 వాటి యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం. సమితికి కనీస సంఖ్య 7. సమితి అంటే సమాని, మన ఇది సమితి, సమాని, బాహుతి. అంటే ఏ గ్రూప్ అయితే వాళ్ళ యొక్క సమిష్టి పురోగతి కోసం ప్రతి ఒక్కడు వ్యక్తిగతంగా, సామూహికంగా ప్రయత్నం చేసేదానికి సంసిద్ధం అవుతారో వాళ్ళని సమితి అన్నారు. అట్లా ఈ 7 సప్తర్షి మండలం, 7 నక్షత్రాలు ప్లస్ అరుంధతి ఏవైతే ఉన్నాయో, సూర్యుడి యొక్క గమనాన్ని, సూర్యుడు ఏ కాలంలో, సూర్యుడే మనందరి జన్మ కారణం. అందరూ ఒకే మాదిరి ఎందుకు పుట్టడం లేదు? ఒక మిషన్లో తయారు చేసినప్పుడు ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేసినా ఒకే మాదిరి ఉంటాయి. ఆ పుట్టే వాళ్ళలో అనేక రకాల వైరుధ్యాలు. అదే సూర్యుడు యొక్క సంకల్పంతో అవతార పురుషులు పుడుతున్నారు, పనికిరాని దుర్మార్గులు పుడుతున్నారు, వేసి రకరకాల దౌర్భాగ్యులు పుడుతున్నారు. సో ఎందుకని ఇన్ని రకాలుగా పుడుతున్నారు? ఈ ఎవరు ఏ మాదిరిగా వాళ్ళ సంకల్పానుసారం, వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారం ఎట్లా పుట్టాలని ఆ సూర్యుడికి గైడెన్స్ ఇచ్చే మండలాన్ని సప్తర్షి మండలం అంటారు. ఈ సప్తర్షి మండలం అంటే ప్రజ్ఞాస్వరూపమైన సప్తర్షి మండలం, దీనిలో అరుంధతితో సహా కలిపి వీటిని డాగ్ టైల్ స్టార్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు.
ఎందువల్ల అవి కుక్క తోక ఎత్తిన కుక్క ఆకారంలో ఉంటాయట. అంటే పరిశీలించి చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది. అంటే ఈ కుక్కకి నక్షత్రాలకి ఉన్న సంకేతం కూడా ఈ మాదిరిగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే భారతంలో ఏదైతే మనకి చిట్ట చివరి అంకం ధర్మరాజు స్వర్గారోహణ పడిందో కుక్కని చూపించడంలో ఆ సంకేతం, ఆ ప్రజ్ఞను నిన్నెప్పుడు వదలవు సుమా, సంపూర్ణమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క ప్రజ్ఞతో నువ్వు కనుక జీవించేటట్టయితే చిట్ట చివరికి ఆ ప్రజ్ఞలో నిన్ను కలిపేదానికి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రజ్ఞ నీకు ఆధారం అవుతుంది అన్న సంకేతంగా దీన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. దీనికోసం మన యొక్క ఆశ్రమ ధర్మాల పరంగా పెద్దవాళ్ళు మనకి ఏం చెప్తారంటే, సో 4 రకాలుగా మన కాలాన్ని 4 రకాల వయో పరిణామ చతుర్దశలు అనొచ్చు. సో బృహస్పతి పరంగా 12 సంవత్సరాలు ఒక చక్రం కంప్లీట్ కావటం, దాని ప్రకారం 10 × 12 మొత్తం 120, అందులో సగం 60, దాని షష్టి పూర్తి, ఇవన్నీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. ఈ మామూలుగా మనం వయో పరిమితి ప్రకారం చెప్పేది బాల్యం, యవనం, కౌమారం, వార్ధకం ఉంటాం. వాటిల్లో చేసే క్రీడలు కూడా వాటి కర్మలు కూడా ఏం చేద్దాం, బాల్యే క్రీడానాం, యవనే విశేషణం, వార్ధకే మునివృత్తినాం, యోగేన అంత్య తనుత్యజం. అంటే చిన్నతనం అంతా బాల్యంలో ఆటల్లో గడిచిపోతుంది, యవనం అంతా విషయ సుఖాల్లో వాటిలో గడిచిపోతుంది, కౌమారం ఏమన్నా బాధ్యతల్లో గడిచిపోతుంది, వార్ధక్యం ఏకాంతంగా మునిలాగా అంతఃప్రజ్ఞని వృద్ధి పొంది యోగంలో భగవంతుడితో, యోగం అంటే కలయిక, భగవంతుడితో కలిసిపోయేదానికి ఆ కాలాన్ని వినియోగించుకోండి, ఆ విధానంగా మీ జీవితాన్ని 4 వర్గాలుగా విభజించుకోండి అన్న సంకేతం మన సంస్కృతిలో మనం చూడొచ్చు. సో ఇండైరెక్ట్ గా దాన్ని కూడా ఈ మంత్రం మనకి అంటే అనుకున్న పనిని సాధించాలంటే సమయాన్ని వృధా చేయకుండా సమయం యొక్క విలువని అర్థం చేసుకుని సాధించాల్సింది సాధించు అన్న పరంగా. సో కాలతత్వాన్ని తెలుసుకుని సాధించమని మంత్రం యొక్క సంకేతం. ఈ మంత్రం యొక్క భావశ్లోకాల్ని, ఈ 16, 17 మంత్రాల యొక్క భావశ్లోకాల్ని ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మృగయుభ్య స్వనిభ్య కాలరూపం మహోజ్వలం, కోటి సూర్యాతీత తేజం ఏకబిల్వం శివార్పణం. అంటే ఏ భగవాన్ రుద్ర, అనూహ్యం అసమానమైనటువంటి తేజస్వరూపం, కాలానుగుణంగా అన్నీ ప్రసాదిస్తున్నావు, కళాకాష్ఠాది రూపేణ పరిణామ ప్రదాన్ని, అనేక రకాల పరిణామాల్ని మనకి పట్టుకొచ్చేది కేవలం కాలమే. పుట్టిన చిన్నపిల్లవాడు యువకుడు అవుతాడు, వృద్ధుడు అవుతాడు, చనిపోతాడు. కాలంలో వచ్చే పరిణామాలు, ఈ కాలంలో వచ్చే పరిణామాలు మన మీద ప్రభావం చూపించకుండా ఉండాలనేటట్టయితే కాలాతీతుల యొక్క అనుగ్రహంతోనే ఇవి కట్టుబడతాయి అన్న పరమైనటువంటి అన్వయం. సో కాలాతీత తత్వం భగవంతుడిది కాబట్టి, అమృతత్వాన్ని ఇచ్చేది ఆ కాలాతీతుడే కాబట్టి, శివ సంకల్పానుసారమైనటువంటి జీవనాన్ని ముందు నేను గడపాలని, ఆ గడిపేదానికి నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావాలని ఈ త్రిగుణ ప్రతీకైనటువంటి బిల్వపత్రాన్ని మీ పాదాలకి సమర్పిస్తున్నాను. ఆ 17వ మంత్రానికి స్వపతిభ్య శివ కాలకాలం విశ్వపతిం చంద్రార్కానల శోభితం ఏకబిల్వం శివార్పణం. అంటే ఆయన కాలస్వరూపంగాను, సంవత్సరాయ నమః, కాలదర్ప దమనాయ నమః, కాలం యొక్క గర్వాన్ని అణిచేవాడుగాను, కాలాయ నమః, కాలాన్ని అంతం చేసేవాడుగాను నువ్వే ఉన్నావు కాబట్టి, కాలుడివై లౌకికమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నావు, కాలకాలుడివై మోక్ష ప్రదానం కూడా చేస్తున్నావు కాబట్టి స్వామి నువ్వే శివస్వరూపం, సర్వ మంగళ స్వరూపమైన నువ్వు. చంద్ర, అర్క, అనల ఈ 3 తేజస్వరూపాలు, ఈ 3తోనే సృష్టి స్థితి అన్ని నడుస్తూ ఉంటాయి. ఆ యొక్క స్వరూపం నువ్వే కాబట్టి నాకు వీటిని అతీతంగా నీలో కలిసిపోయే స్థితిని నాకు ప్రసాదించు అన్న పరంగా ఈ 2 మంత్రాల్ని మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆపుతాను. ఈ 4 అనువాకం యొక్క 17 మంత్రాల్ని సమీక్ష పై సోమవారం ఎప్పుడు మనం చేసుకుందాం. ఇందులో ఏదైనా సందేహాలు కానీ ఫర్దర్ ఎలాబొరేషన్, ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైనా ఉందంటే దోస్ పాయింట్స్ వీ కెన్ డిస్కస్. అందరికీ నమస్కారం.